बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वत्तबऊ मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान वमा कफर सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफरू युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर वमा उन्ज़िल अलल मलकैन बिबाबिल हारूत व मारूत वमा युअल्लिमान मिन अहदिन हत्ता यक़ूला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर फयतअल्लमून मिन्हुमा मा युफर्रिकून बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही वमा हुम बिज़्वार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम व ला यनफ़अुहुम वलक़द अलिमू लमन इश्तराहु मा लहू फ़िल आख़िरति मिन ख़लाक़ वलबिअस मा शरौ बिही अनफ़ुसहुम लौ कानू यअलमून वलौ अन्नहुम आमनू वत्तक़ौ लमसूबतुम मिन इंदिल्लाहि खैर लौ कानू यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दा उलमाओ सलफ़ो व मिन्स की दा खबरा मशहूर दा। दे मतलब दाई कि द मुतक़द्दिमीन उलमाओ लका सहाबो ताबिईनो तब ताबिईनो अइम्मा मुज्तहिदीनो मुहद्दिसीनो मिन्स की वो खबर उचलेगी ख्वागा लका द कुरान आयात नहीं है उन्हें पैगम्बर हदीस देता मशहूरात तकौम वही मशहूरात तकौम द कौम पर मशहूरातों के और द उलमाओ सलफ़ पर मशहूरातों के दा खबर पड़ता दा कि शैतानानु बा प ज़माना द हुकूमत द सुलेमान अलैहिस्सलाम के दा खपला शैतानी बेकौला और द आगा शैतानी सबब दाव कि कमा दा बदमाशान गुंदे पेरियानु आगे यो किताब लिखो और पदी किताब की द जान ना दीर मुख्तलिफ अक़साम द सिहर और दारंगी दीरी बातिली खबरी और द बीजली खबरी पके टल कड़ी और पकी उली कले और दाई उवेली कि दा द सुलेमान अलैहिस्सलाम कम खुसूसी सिकटरी हूँ कि आगा आसिफ इब्न बरही दगरा बरहिया मुराद आसिफ लिखल दी और दा आगे लिखली दी और दा किताब रवागी सौर सुलेमान अलैहिस्सलाम द तखलांदी खख करे चिकल सुलेमान अलैहिस्सलाम वफात शो दा किताब अगी रवीस्त और इंसी और जिन्नी शैतानान पदेवानी मुत्तफिक शू और ददी तशहीर को और दाई प खल्को के खोर को और खल्को तेदा उवेली कि सुलेमान असल के पैगंबर नो बल्कि दा साहिब और ददी सेहर पर जोर बांधी आगा पे पेरियानो प इंसानानो बल्कि पटूल दुनिया हुक्मरानी का और कार खबरा से हुकुफर दे नो अल आयाज़ु बिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर शवे दे दा खबरा द दरोगो यो लोई दास्तानी पर खल्को की खोर को प कौम की खोर और द सुलेमान अलैहिस्सलाम दा लमन दुमरा गंदख का रकड़ा कि द पैगम्बरानों पर सिलसिला की द शुमारलो खबर खत्म हो कुरान करीम अल्लाह ताला नाजिल को और द सुलेमान अलैहिस्सलाम लमन कि दुई का कड़ा कड़े और गंदा कड़े कारा कड़े वा आगे खल्को तो सपाह कारा कड़ा और वेली कि दा सेहर हो कुफर दे और सुलेमान अलैहिस्सलाम सेहर न दे करे सेहर को कुफर दे कुफर दा शैतानान हो प ज़माना द हुकूमत सुलेमान अलैहिस्सलाम की करे
او سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نو چې د دې نه خبر. نو قرآن کریم نازل شو او دا خبره وکړه. عمده وجه وا چې کله دوی تورات راواغیسته چې قرآن په تورات حواله ورکړه چې د دې پیغمبر اسلام او د دې قرآن عظیم الشان بارکه په تورات کې صفا درست بیان پروت دی چې دا آخری دستاویز او آخری کتاب دی او جناب رسول الله آخری پیغمبر دی د کوم په انتظار کې چې موږ وو دا که پیغمبر نو چې دا تورات دوی راواغیسته او دا خبرې پکې ولیدې نو لکه دام ډډې ته کېده. سحرانې تظاهره دا خو دواړه جادوګري ده او دا دواړه د یو بل تعاون کوي. قرآن د تورات او تورات د قرآن تعاون امداد کوي لرې کوي. دا نو د الله کتاب شاته واچو مخکنو آیاتونو کې تیر شو چې د الله کتاب تورات شاته واچو او د الله کتاب قرآن شاته واچو. نو د هغې په ځای باندې په څه باندې ځان مشغول کو. واتبعوا ما تتلو شیاطین علی ملک سلیمان. اوس په دغه پېښ شو یو مطلب که نه. واتبعوا تابع شو دا یهودیان ما دا هغه سحر تتلو الشیاطینو چې لسته به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د حکومت د سلیمان علیہ السلام کې. او دا خبره کول چې سلیمان علیہ السلام ساحر او سحر کړی دی دا دروغ دی. وما کفر سلیمان سلیمان کفر نو کړی، سلیمان سحر نو کړی. نو چا کو ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانان کافر شویو چې هغوی به سحرونه کول. یعلمون الناس السحر خود با پیریانو شیطانانو انسانانو ته جادو لرا جادو به ورته او وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت او تابع شو د هغه سحر چې نازل شوی او په دوو پرشتو باندې په بابل ښار کې چې د یو نوم هاروت او د بل ماروت. وما يعلمان من احد تعلیم بن ورکو د دواړو پرشتو یو تن ته حتی یقولا حتی چې دواړو به ورته وویلي انما نحن فتنة خامخا منګه ازمایش او امتحان یو. منګه الله را لېږلي وو د پیغمبرۍ او د سحر د فرق دپارې را لېږلي وو. خلکو ته د سحر او د پیغمبرۍ منځ کې فرق کوو. منګه فلا تکفر مکافر کېږئ په زده کولو د سحر باندې یا په عمل کولو د سحر باندې مکافر کېږئ. ويتعلمون منهما پس دکاو باندې خلقو د دې دواړو پرشتونا ما هغه منتري او هغه جادو يفرقون به بين المرء وزوجه چې جداواله به راوسته پاږي باندې د سړي او دغه د ښځې په منځ کې هغه منتري به خلقو ډېر زده کولې. وما هم بضارين به من احدنا الا باذن الله او ندی دا ساحران ضرر رسون کی په دې باندې یو تن ته پرې سحر باندې یو تن ته الا باذن الله مگر کله چې الله وغواړي دا الله په اجازت باندې به تاثیر کوي اسی نشي کولی. ويتعلمون ما يضرهما زدکاو باندې خلقو هغه جادو او هغه منترو لرا چې ضرر ورته ورکاو ولا انفعهم پیدا ورته نه ورکولا. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا یقینا دا یهود پویو لمن اشتراه چا چې دا سحر واغیست او د انتخاب وکړو
ما له فی الاخرة من خلاق، نشتره در پاره په آخرت کې څه حصه او برخه. ولبئس ما شروا به انفسهما، او ډیر ناکاره دی چې خرڅ کو دوی په هغې باندې خپل ځانونه. لو کانوا یعلمون، کاش کې دوی پوهېدلی. ولو انهم آمنوا، که چېرې دې خلکو ایمان راوړی وی، واتقوا، پرهیزګاري اختیار کړی وی، لمثوبة من عند الله خیر، نو خامخا بدلا او ثوابونه د جانب د الله نه دا ډېر بهتر دي. لو کانوا یعلمون، کاش کې دا خلک پوهېدلی. دا دې ترجمه ما تتلو الشیاطین، هغه چې شیطانانو به لوستلو. نو دا تلاوت دوه ترجمې مونږ کوو، چې تلا یتلو تلاوتن شي نو په معنا د قرائت باندې دی او په معنا د لوستلو باندې دی، او چې تلا یتلو تلون شي نو دا په معنا د تابعدارۍ باندې دی راځي. تاسو د مقامات کې یو ځای کې ویلي دي په سر کې چې تلو البدیع، یعنی دا صاحبو په دې مسلو کې د بدیع الزمان تابع، د ده نه مخکې بدیع الزمان تیر شوی دی او هغه هم یو مقامات لیکلی دی. نو دا موجوده مقامات والا تلو البدیع، هلته موږ دا ترجمه کوو چې د تابعداري د بدیع الزمان کړې ده. نو هلته تلو په معنا د ورپسې کېدل دی. او قرآن ولې نه وی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قسم می دی په قرې شمس باندې، والشمس وضحاها، زماری قسمی په نور او په رڼا د نور باندې چې کله دې رڼا کی او رستو راشي په دې پسې سپوږمۍ. والشمس، او قسم می دی په والقمر، قسم می دی په سپوږمۍ اذا تلاها، کله چې په نور پسې رستو راشي. نو تلا یتلو تلون په معنا د تابعدارۍ، او تلا یتلو تلاوتن په معنا د قرائت باندې. نو دلته معنا ما تتلو الشیاطین، یعنی اغا سحر چې لستلو با شیطانانو ورپسې شویو شیطانان، الذي تتبعه وتقول به الشیاطین من کلمات السحر. جزائری ورته اشاره کړې زماری خبره دا خبره نسی. په زما په حکومت د سلیمان کې، نه په زمانه د حکومت د سلیمان او په وخت د حکمرانی د سلیمان کې دا پټ ویلا کتاب لیکلی. شیاطین جمع د شیطان ده، شیاطین جمع د شیطان ده، او دا شیطان چاته وایي؟ وهو من خبث وتمرد، دا هغه دی چې خبیث النفس شي، پلید شي او سرکشه شي. ولم يبقى فيه قابلیة للخیر، او په دې کې د خیر قابلیت پاتې نشي. تکه د شیطان دا په انسانانو کې وي او کدا په پیریانو کې. دیو جن تاسو قرآن آخری آیت وایي من الجنة والناس، آخری آیات په دې مصحف کې. نو دا خناس یعنی ابلیس او شیطان دا د پیریانو نه هم دی او د انسانانو نه هم. سحر ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، نو د څه تابعداري کوله؟ نو سحر څه ته وایي؟ د سحر معنا څه ده؟ د سحر معنا دلته دوی دا کوي، دا هر تفسیر چې راوالي کل ما لطفا ماخذه وخفیه سببه، هر هغه شی، هر هغه کارو چې د هغې هغه ماخذ دی د راګېستو ډېر باریکي او سبب خفي، مما له تأثیر على اعین الناس ونفوسهم او ابدانهم، او د هغې یو تاثیر د خلکو په سترګو چې خلک نظربندي کوي. کله قرآن کې به یو ځای کې وایو
او دارنګي په نفسونو باندې اثر کوي او د خلکو په بدنونو باندې اثر کوي. هر سحر معنا ده. خو زه درته چې کومه معنا کوم دا معنا ځان سره ولیکئ چې درې شیونه دي. معجزه ده یو، کرامت دی دوه، او سحر دی درې. څو لفظه دي؟ درې. دا درې واړه به نن ځان سره لیکئ. زه بیا نه بل ورته پوس کوم. معجزه ته څه ته وایي؟ امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة. دا څه ترجمه شو؟ د معجزې. کرامت څه ته وایي؟ نو د اصل په لحاظ سره درې واړه شیونه یو دي. کرامت څه ته وایي؟ امر خارق للعادة، اندې ځای پورې درې واړه شریک دي چې امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد مدعي النبوة غير مدعي النبوة الصالح، چې الله ظاهر کی پلاس د یو نیک بنده باندې چې دعوه د پیغمبري نه کړي دي ته وایي کرامت. او سحر څه شی دی؟ امر خارق للعادة، امر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد غير مدعي النبوة الفاجر فاسق خبيث. دادي سو دادي سحر. نو سحر معجزه او کرامت دې ځای پورې شریک دي چې امر خارق للعادة. دا یو شی دی خارق للعادة، عادت اشلی په عادت داسې کار وشي چې په عادت کې نه کېږي. یعنی فوق العاده یو کار وشي، فوق العاده د عادت نه چوت کار وشي. نو دا امر خارق للعادتې که چرې الله تعالی ظاهر کی د مدعی د نبوت په لاس باندې دا معجزه ده. او کله الله ظاهر کی په لاس ته یو نیک صالح چې دعوت پیغمبري نه کړي دا کرامت دی. او کدا الله ظاهر کی د فاسق فاجر په لاس باندې دا سحر جادو دی. نو ما خیال نه وایي پیشي دلته پرې ځان پې کوي دکې عرضه کې ترجمه ده. دا دې خو ترجمه کوي دا سړي ته نه یادېږي. ما چېرته وکړه دا موږ استادان نه یادې کړي نه دي د موږ نه هېرېږي دا پوهېږئ پرې باندې. او دا یو ځلې په دې جمال ګړی کې مناظره وه. نو لس کسان زمونږ له طرفه و، لس کسان د دې بدعتیانو ته. نو هغه شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه مناظر و، نور موږ لس کسان او یو قلا ته خلکو دننه کو، خلک یې بار بند کړو، لس هغوی او لس موږ. نو شیخ عنایت الرحمن رحمت الله علیه دا ربی خبره په معجزه باندې راغله چې آیا معجزه د پیغمبرانو په اختیار کې وي او کنه دا د الله په اختیار کې، او چې کله الله ظاهروي نو د هغه په لاس یې ظاهروي. نو شیخ عنایت الرحمن دا موقف و او همدغه دی په حقیقت او نفس الامر کې چې معجزه د پیغمبر په اختیار کې وي، دا د الله په اختیار کې، او چې کله الله غواړي مدعي د نبوت په لاس یې ظاهروي. او دقسې کرامت دا د ولی په اختیار کې نه، دا د الله په اختیار کې چې کله د هغه په لاس باندې ظاهروي. نو هغه دغه ویلي چې دغه ورته ویلي شیخ صاحب، او هغه طرف ته زین الله د هغه ملا نو زین الله. نو زین الله چې ونو هغه ته دا خبره وکړه چې تا څه خیال دی؟ نو هغه ویل چې نه دا خو په اختیار کې. نو هغه شیخ ورته ویل زه ته تعریف وکړه. نو شرقایت کې نو شرقایت یې راوایست. نو چې دا عبارت وی نو ویل چې امر خارق للعادة یظهره الله تعالی. شیخ صاحب ورته یظهرو مه وایه. نو ویل دا صفت مشابه نه دی. نو هغه بیا داسې ویل. نو هغه شاته دې کې ملا چې و
خا علم چارباغ مولوی صاحب دا زمونږ زمانې نه هم لږ مخکې چارباغ مولوی صاحب نو چارباغ مولوی صاحبونو هغه ورته وویل چې زین الله خدای دې غار کا داسې وایي چې یظهره الله تعالی دا باب افعال دی یظهرونه دی یظهره الله شیخ صاحب ورته پکار شو هغه چارباغ مولوی چې ته زما د پلار او د تر دوست وي او زه ستا ډېر قدر کوم مجاهدي بدعتیانو سره راځي که نه یې مخ ته به یې ایرې او درواچ و ویل ته را مخکې شه شیخ عنایت الرحمن اوس زمری و د الله زمری و د الله خبره مې په دغه ځای کې کوله چې هغه دا یظهره الله تعالی یظهره الله تعالی ویلی پوهېږئ په دې باندې بهرحال دا د معجزې تعریف د کرامت تعریف او د سحر تعریف ما درته وکړو هاروت او ماروت ملکان وجدا للفتنه هاروت او ماروت یو دو پرشتې وي الله تعالی موجودې کړې وي د ازمایش او د امتحان دپاره دا هم یو مشهوره واقعه ده تفسیري او د علماو په منځ کې چلېدلې حتی چې د عبدالله د عباس او د عبدالله د عمر او د بعضې صحابو په منځ کې هم چلېدلې ده چې لکه فرشتو دا خبره وکړه چې په انسانانو کې که نه داسې په دې ګناهونو باندې ورمنډې وهي نو الله ورته وویل چې ما خو هغې کې هغې له نفس ورکړی دی او شیطان ورسره ملګری دی ځکه په ګناهونو ورمنډې کوي که تاسو له مې درکړه نو تاسو به د هغې نه زیات وکړئ او زه چې نه نو بیا امتحان دپاره یو دو کسان په ځان کې وټاکئ ما ته را دې خوا کوي زه ښکته لېږم دې دنیا ته او نفس او شیطان ورسره ملګری کوم او بیا تاسو ته وایم چې څه چل نو په دې سلسله کې هاروت او ماروت راولېږلی شو یو واقعه ده دویمه دا ده چې په دغه زمانه کې د دې سحر او د معجزې دا پہچان او تمیز په خلکو باندې داسې خلط پلط شوی و چې پیغمبر او د ساحر په منځ کې به چا فرق نشه کولی لکه نن چې د مولا او د غیر مولا په منځ کې فرق مشکل شو چې مولا څوک آیا دا مولا دی چې ډېر لوی پټکی والی او که نه لوی مولا به څه بل څه شي تقسی التا د پیغمبر او ساحر په منځ کې فرق ورشو نو الله د دې لپاره دو پرشتې راولېږلې په بابل ښار کې چې کوم د سحر بازار او تعویذونو اوس په بعضې بازارونو کې بورډ سړي لګولی د تعویذونو بورډ یې لګولی چې هلکه چا تعویذونه په کار یې دلته راغلی نو دغسې د تعویذونو د سحر یو بازار نو الله پرشتې راولېږلې او هغوی پای کې خپل ځان له دوکان وسپړلو او په هغه دوکان کې کېناست او بیا د وما انزله ترجمه ما موصوله دی نو سحر منزل من الله دی دا یې بیا معنا پوهېږئ په دې باندې او دا یې دې دپاره وله ورکه چې دا پرشتې ولګي او خلک په دې پوهې کړي چې پیغمبري ځان له شی دی معجزه ځان له شی دی او سحر او جادو او جادوگر ځان پوهېږئ په دې باندې نو دا پرشتې چې دواړه راولېږلې او دغه نفس او شیطان یې ورسره ملګری کړه نو هغوی په دې کې هغه حد کراس که حد چې څنګه کراس کولو ته وایي انتها ته نوره خواته زه نه ویم انتها ته ورسېدل نو الله پرشتو ته ویل ودرېږه څنګه لوبې مو کړې تاسو خو ځان ته ډېرې اوبه شیندلې چې مونږ داسې یو مونږ داسې یو دا خو ما داسې کړي یی ما بچ کړي یی که تا انسان به څه بچ کړي ځان او فرشته به ځان څه بچ کړي بچاو او عاصم الله رب العزت دی چې چاله بچاو ورکړي او بچ کړي نو بیا خو پکې خلکو نورو کیسې هم کړي دي چې دا دغه دی دا دې ته الله ویلي چې دلته دله عذاب درکم که آخرت کې نو دوی چې دنیا عذاب اسان دی دا راځي نو بیا پکې خلکو دا هم ویلي دي چې بابل کې یو کوی دی او د سر د ویښتو نه پای کې ځوړند دي او داسې دي او څوک وایي چې ما ښه
د ماخوستن د فرض او د دغه په منځ کې 2 رکعات سنتو کې نو دی وخت کې هغه آزاد شي. دا خو بیا پکې هسې خلکو لکۍ ورپورې تړلي دي. واقعات داسې د اسلاف په منځ کې هم دا چلیدلي دي. نو خبره د هاروت او ماروت هم کوله. نو چې دوی ته به څوک راله او سحر به یې زده کو، نو به ورته ویل چې سحر مه زده کوه، سحر زده کول خو کفر دی. لا تتعلم من السحر لتضر به فتکفر بذلك. ته به موږ نه سحر زده کړې، پای به خلکو ته ضرر ورکړي، کافر به ساز شي. دا کار مه کوه. خو تاسو ته خو دا مشهوره مسله ده که نه چې المرء حریص فیما منع، چې انسان دی یو شي نه منع کوي نو دی پې خېټه ورچوي. که نه یې منع کوي دی په کلار کیني، خو که مه کوه نو وایي خامخا یې. نو چې څنګه به دوی منع کول، هغوی به ښځو ورلګو چې نه جي مونږ ته یې وښایه. نو هغه کوډې او منتر به یې زده کوو چې د سړي او د هغه د ښځې منځ کې به فرق راوست. او داسې جادوګان اوس هم خلک خدا یاد ساتئ چې دا جادو چې اواخیسته اشترى السحر بتعلیمه والعمل به، په زده کولو شروع کړه او یا یې په دې عمل شروع کړه چې په خلکو یې جادوګان کول. نو ما له فی الآخرة من خلاق. نو خلاق څه ته وایي؟ النصیب والحظ، برخه. او ما شروا ما باعوا انفسهم. ما تاسو په هغه غول اول کې پی کړی وایي چې شرا خرڅولو ته وایي او بیع اخیستلو ته وایي. ما داسې ویلي چې یو په ځای د بل استعمالېږي. ویلي مې دلته شرو په معنا د باعو دی چې دوی خپل نفسونه خرڅ کړي دي، اخیستي نه دي، خپل نفسونه یې خرڅ کړي دي، هغه یې ورکړي او سحر یې اخیستی. او مصوبه ثواب او جزا ته ویلې کېږي. څه ته وایي؟ مصوبه جزا ته ویلې کېږي. نو دا معنا ده چې ستاسو مخې ته ما وکړه اوس د سحر زده کول څنګه دي. نو سحر زده کولو کې اختلاف دی. څوک وایي جایز دي، څوک وایي ناجایز دي. د ښه مطلب دپاره یې کوې نو بیا به جایز کېږي. خو پېښه دا ده چې سحر زده کول حرام کار او عمل په دې باندې کفر دی. عمل په دې باندې کفر. د هغې وجه دا ده چې هغې پورې د ساحر سحر اثر نه کوي چې څو پورې د ایمان نه لاس نه وینځلي. چې د ایمان نه لاس ووینځي نو بیا ورته د سحر کار کوي. او د هغې مختلفې طریقې دي، ګنده ګنده طریقې دي چې څومره دا ساحر په ګناهونو کې ډېر ملوثي او د سر نه د نکو پورې ډېر ګندی، د سحر به د ټولو نه زیات کوي. ځکه ما تاسو ته د دې دا ترجمه وکړه چې سلیمان علیه السلام قرآن فرمایل تابع شو دا یهود د هغه سحر چې لوستلو به تابعداري کوله د هغې شیطانانو په زمانه د حکومت د سلیمان علیه السلام کې، او کفر سلیمان نو کړی ځکه سحر زده کول او عمل کول خو کفر دی. ولکن الشیاطین کفروا، شیطانانو سحر کاو او کافر شوي شیطانانو يعلمون الناس السحر، خلقو ته به جادو خو. وما انزل على الملکین، او دا چې ما موصوله شي نو دا په هغې باندې عطف دی. واتبعوا ما تتلو الشیاطین واتبعوا ما انزل على الملکین. نو په دې معنا باندې سحر منزل من الله دی. او کو معنا پیشي نو بیا دا دعوه د یهودو چې سحر منزل من الله دی دا غلطه ده. وما انزل على الملکین نه دی نازل کړی الله حصه د سحر په دو پرشتو باندې په بابل ښار کې چې هاروت او ماروت دي. خدا لاندې سیاق چې کومه دی دا د مخکنۍ ترجمې تایید کوي چې منزل دی.
ځکه چې وما يعلمان من احد بیا دغه ترجمه چې سوکین او هاروت او ماروت بیا ملکین ندي ملکین پرشتي دي او دا دې سره بل ملک مرادي دو ملکانو بیا به دا معنا وکړي وما يعلمان من احد دې دواړو پرشتو به نه خو یو تن ته منتر لرا حتی یقولا حتی چې دې دواړو به ورته وویلي انما نحن فتنه خامخا منګه ازمائشی امتحان فتنه وی اختبار امتحان ازمائش تا من خدای د امتحان د پاره راوستیو فلا تکفر چې سحر د کول کفرین فلا تکفر بتعلیمه او که جایز د کول نو فلا تکفر بعمله عمل په مکو فیتعلمون منهما نزدکاوبا دی خلقو دی دوارو پرشتونا ما هغا کوڑے و منترونا یفرقون به بین المرء و زوجه جداواله بیرا وستو پدی باندے دا سڑی او دا غر زنانا پمینس اللہ فرمائی وما هم بزوارین به من احد ندی دوی ضرر رسون کی پدی سحر بانی او تانتا مگر دا اللہ پا حکم بانی دا اوسو دا یہودو وزیر صحت په خپل اسمبلی حال کې دا بیان ورکړی د اسمبلی په فلور باندې دا بیان ورکړی چې دا کرونا مرونا د دې څوک نه علاج کولی شي او نه دې له څوک ویکسین سازولی شي او دا موږ یو شی راوستی دی او د دې د ختمولو دپاره چې کوم دی مسیح موعود به راځي یعنی دجال به راځي نو ما وویل دا خبره چې دا چا ماته وویله نو ما چې ګوره چې یهود دومره دوی مجرمان دي چې په دې امریکا کې په زرګونو خلک مړه کړه په یورپ کې په لکونو خلک مړه کړه په چین کې په لکونو خلک مړه کړه په پاکستان او هندوستان کې په زرګونو خلک مړه کړه او دا مجرم هېڅوک ورپسې نه راپاسي او دلته چې څوک د اسلام نوم والي د جهاد نوم والي نو هغې ته دهشتګر وایي نو امریکای په خېټه کې مدل شي او د روس په خېټه کې مدل شي او د عربو په خېټه کې مدل شي او د عجمو په خېټه کې مدل شي اوس دا دهشتګر په دنیا کې دا اسلام او جهاد دهشتګر دی که دا یهودیان دهشتګر دي یهودیان چې په خپله اسمبلی کې بیان ورکوي چې دا موږ دا شی خور کړی دی نو دې شی نه چې خور کړي دا لکونه خلک پرې مړه نه شوه د لکونو خلکو دی مجرد دا حکومت د اسرائیل حکومت خو نشته دی خو دا ډیپو د امریکې او د برطانیې دا په دې باندې لوی غدار نه دی او لوی سزاوار دی نه چې دا یهود سړی ونیسي او د دې مخ له ځمکې نه یې ورک کړي نو ځکه وایي چې وما هم بزوارین